Chloe! Hey! What are you doing? Someone could have seen you. 오늘도 아빠는 7살 난 어린 딸을 혼내킵니다. 그저 커튼 사이로 창밖을 슬쩍 내다봤을 뿐인데 말이죠. 아빠는 어린 딸을 다른 집에 입양이라도 보내려는 듯 열심히 그 가족들의 일거수일투족을 달달 외우게 시킵니다. Harper. Harper. Her birthday's June 13th. Is she really gonna love me? That's why we're paying her. That's my mom, Nancy Reed. Her birthday's August 10th. What's the plan if I don't come back? I go to my closet. 그 밖에도 아빠가 밖에 나갔다 돌아오지 않으면 옷장에 숨는다. 그리고 먹을 게 떨어지면 길 건너 집에 가서 방금 외운 것들을 말하고 보살펴주는 대가로 돈을 준다 등 생존을 위한 대피 상황을 훈련시키고 있었죠. Partners? Partners. 정말 바깥에는 전쟁이라도 일어나고 있는 것일까요? But keep practicing. 클로이는 여느 아이들처럼 평범해 보였지만 더 완벽히 평범해 보이도록 철저히 훈련받고 있었습니다. That's lying. Yes. You need to lie to be normal. 아이스크림이 너무 먹고 싶은 평범한 소녀 클로이. Not for a while. I was hitting the store too much. Can we have ice cream after dinner? You know we don't have any ice cream. 그런데 아빠의 눈에서 갑자기 피가 흐릅니다. 어디가 아픈 것일까요? 아빠는 딸에게 혹시라도 피눈물이 나면 자신에게 꼭 알려야 한다고 당부를 하죠. You're gonna say, hey dad, my eyes are bleeding. What the heck? It's not funny, Chloe. You need to practice this. 모든 게 연습, 훈련입니다. 딸에게 연기하는 법을 철저히 가르치는 아빠. You're not normal! You're not normal! 하지만 정말 이상하죠? 왜 이토록 광적으로 어린 딸을 외부와 차단해야만 하는 것일까요? You gotta be a good hider, otherwise the bad guys will find you. Sorry, Dad. 클로이는 때론 아빠가 미친 것 같다는 생각이 들기까지 했습니다. You can never lie to me. I'm not lying. Did you go outside? No. Did you go through Daddy's junk mail? 아니면 이러다간 자기가 미칠 것 같다는 생각이 들기 시작했으니까요. Never mean to me, Mommy. 언제부턴가 나타나기 시작한 유령. Go away. Go away, ghost. 어린 클로이는 무서웠습니다. 다음 날 굳게 잠겨진 문틈 사이로도 눈부신 햇살은 어김없이 온통 클로이를 향해 손짓하고 있었고 어디서 들려오는지 모를 아름다운 멜로디와 함께 동화책 한 권이 조그만 틈 사이를 비집고 들어와 버렸습니다. 소녀는 꿈을 꾸듯 그렇게 벌써 아이스크림 장수 할아버지에게 빠져버렸습니다. 마치 공주를 바깥 세계로 이끌어줄 아이스크림 마법사 같았죠. Bring me ice cream. Bring me ice cream. 얼마나 먹고 싶었을까요? 그 초콜릿 아이스크림. Please. 클로이는 계속해서 온 마음을 다해 주문을 외워봅니다. Please. 그런데 Hi. I brought you ice cream. 정말로 그 초콜릿 아이스크림을 가지고 온 이웃집 소녀. 그토록 겹겹이 잠궈놓았던 문을 단숨에 열어버리는 클로이. 바로 그때 What are you doing here? You know better than to knock on strangers' doors. We should go. We gotta go. Hi. Come on, Eleanor, go back inside. Time out! Almost got ice cream. You opened the door. You almost got us killed. 이건 또 무슨 미친 소릴까요? 아빠는 벌로 딸을 옷장 안에 가둬버립니다. 하지만 클로이는 혼자가 아니었죠. 아까 만났던 건너편 사는 언니 하퍼입니다. 바로 클로이가 그토록 달달 외웠던 가족들이죠. 클로이는 종종 이렇게 혼자 갇혀있을 때 하퍼 언니와 놀기도 했지만 언니는 자주 짜증을 냈습니다. Will you pretend to be my mom? Be my mom. Be my mom. 하지만 클로이가 마구 조르면 결국 다 들어주게 되어 있었죠. You can go outside. Thanks, Mom. Now, let's cuddle and sleep. I promise. Will you get it for me 이제 today? 아빠와 딜을 하는 클로이. 당당하게 아빠에게 밖으로 나갈 것을 요구합니다. Bucket. If you never open that door ever again. 꽝 대신 닭이라고 뭐 어쨌든 아이스크림을 한 통째 받아내게 되죠. Yes.
그렇게 어떻게 해서든 원하는 것을 얻고야만은 클로이. 아빠는 클로이를 언제까지 가둬둘 수 있을까요? 클로이는 바깥이 너무나 궁금하기만 한데 그런 갑자기 피투성이가 되어 다급하게 되돌아온 Don't 아빠. worry. I'll be alright. 분명 클로이가 잠깐 문을 열었을 땐 아무 일도 없던 평화로운 바깥이었는데 You forgot the ice cream. 왜 아빠만 나가면 저러는 것인지 도통 이해가 안 됩니다. 클로이의 꿈과 희망인 아이스크림도 사오지 않은 아빠는 더 이상 믿을 수가 없었죠. We have to stay hidden. 계획이 바뀌었다는 말에 열폭하는 So 어린 what? 딸. Change a plan. What? 클로이는 바깥에 나가본 적이 없는 7살 Do 배기. you see what happens when we go outside? 당연히 모릅니다. Don't you realize I almost just died? I'm going to the grocery myself. Chloe! 하지만 아빠가 정신을 잃자 시간은 다시 빠르게 흐르고 TV에서는 엄청난 사고들을 보도해 대죠. 잠들어 있는 아빠를 확인한 후 기어코 문을 열고 나가는 클로이. 하지만 바깥 세상은 아빠의 말과는 정반대로 너무나 아름답기만 했습니다. 모든 것이 새롭고 싱그럽고 아무렇지도 않았죠. Saved from what? The people who want to kill us. Nobody's gonna kill you if I'm around. 아이스크림 할아버지는 이제 간신히 세상 밖으로 나온 소녀를 세상 안쪽으로 더 끌어들입니다. 망설 있는 어린이에게 아이스크림보다 더 달콤한 한 방을 날려버리는 늙은이. Hey, you never have to do what your dad tells you again. Come around back. Come inside and taste any flavor you want. Looky here. Are you going to the park? That's exactly where I'm going. 클로이는 아이스크림의 공원까지 간다면야 이 모험을 감행할 만했죠. 클로이의 눈에 비친 바깥 풍경은 그저 너무나 탐스럽고 신기하기만 했습니다. You ever bleed from your eye like that? No. 할아버지는 아무것도 아니라는 식으로 말하지만 그건 클로이가 겁먹어서 거짓말을 할까 He 봐서였죠. bleeds like my dad. 피눈물을 흘리는 사람은 911에 즉시 신고해야 하는 정말 나쁜 사람인 것일까요? 세상 처음 보는 신기한 놀이기구. How about when you're scared? Anything weird ever happen? 붕붕 신나게 하늘을 날 수 있었죠. Push me. So Chloe, can you do anything special? 할아버지는 계속해서 그네를 위험하도록 세차게 밀어버리는데 Oh, have some courage. Come on. 왜 이토록 클로이 곁에는 미친 어른들만 있는 것일까요? That's too high. Now jump! Is there anything that you can do that other people can't do? Now what happens when you really get mad? I take deep breaths to calm down. 클로이를 계속해서 자극시키는 할아버지. 하지만 클로이는 화가 날 때 심호흡을 하도록 아빠와 Everybody 연습했었죠. who knew her was scared to death of her. 할아버지는 갑자기 엄마 이야기를 꺼내고 You know my mom? Everybody knew your mom. Your mom was famous. You gotta be strong like your mom was. Hey, what's going on here? 이때 경찰이 다가옵니다. Everything okay, little girl? Oh my Who God. is that? He's a bad man. He's gonna kill us. Alright, let me see your eyes. Why? You know why? 상황은 점점 악화되어 가고 Go away! Look, I said come here now, kid. Go away! Go 소녀는 빨리 벗어나고만 싶은데 He killed your mother. away from the girl! Make him go away. I said shut up! Get rid of him now. 그런데 갑자기 아무 일도 없었던 듯 소녀가 원하는 대로 가버리는 경찰. 이게 어떻게 된 일일까요? 네, 그렇습니다. 소녀는 바로 사람의 행동을 조종할 수 있는 초능력자였죠. 소녀가 그토록 평범해 보이려 했던 이유, 그것은 바로 세상은 이런 강력한 힘을 너무나 두려워하고 있었기 때문이었습니다. 모든 초능력자들이 지명수배자가 되어버린 세상. 그들은 발각 즉시 사살되거나 격리 수용되어 고문과 실험을 당해야만 했고 인간을 위협하는 해충과 같은 박멸해야 하는 존재로 여겨지고 있었던 것입니다. 소녀의 엄마 또한 강력한 초능력자로 이미 끌려가 고문과 실험을 당하고 있었고
할아버지는 딸을 구하기 위해 손녀딸의 능력을 사용하려 하고 있었던 것이죠. That's your mommy. My daughter. 엄마가 끌려간 후 아빠는 어떻게 해서든 딸을 살려내야 한다는 일념으로 숨어 지내며 생존을 위해 딸을 훈련시켜 왔던 것입니다. Special too, Daddy. 시간을 조절할 수 있는 능력의 아빠 헨리, Stop time permanently. 하늘을 나는 슈퍼파워에 엄청난 파괴력을 가진 엄마 메리, 투명인간 할아버지, 그리고 누구든 원하는 대로 조종하며 공간을 넘나드는 가장 강력한 존재, 바로 클로이였습니다. Yes, mommy. 정부는 이러한 초능력자들을 괴물, 즉 프릭스라고 불렀죠. 프릭스는 세대를 거듭할수록 더욱 뛰어난 초능력과 더 강력한 힘을 가지게 되었고 정부는 그것을 몹시 두려워하고 있었던 것이죠. 그래서 모두 조기에 없애버리는 계획이 추진되고 있었지만 그들을 괴물이 아닌 비정상으로 순화시켜 부르고 있는 I'm Special Agent Cecilia Ray, ADF. Do you mind, Father? Please. 정부의 요원 레이. 그녀는 모든 프릭스 아이들을 매덕산이 있는 연구실로 거둬들여 개조시켜 정부를 위한 대량 살상무기로 만들 더 무서운 계획을 세우고 있었습니다. 할아버지는 레이 요원을 통해 매덕산으로 클로이와 함께 잠입해 엄마를 구출해낼 작정이었죠. You are a very special girl, and you and I are gonna do big things together. 하얀 약봉지를 손녀딸 클로이에게 건네는 할아버지. You, madam, are not gonna have to hide much. 아빠에게 먹이면 아빠가 잠들 거라고 꼬십니다. 그리고 더 이상 숨지 않아도 된다고 말하죠. Worried about the bad people. They won't hurt me. 숨어 지내는 것에 질려버린 클로이에겐 이보다 더 달콤한 말은 없었죠. 클로이는 더 이상 아이스크림 따윈 먹고 싶지도 않았습니다. Trying to protect you. You're a liar. I'm not lying to you. I'm so sorry. 엄마가 갇혀있는 실험실 독방을 옷장 안으로 이동시키는 클로이. Who are you? Chloe. 이 믿기지 않는 눈앞의 현실을 엄마는 아직 받아들이지 못하는데 아빠의 헤드폰으로 들려오는 뉴스 소리들. 무슨 뜻인지 정확히 알 수는 없지만 기분이 불쾌하다는 것. 그렇게 아직 세상을 모르는 7살 배기의 얼굴은 마치 숨어 지내온 지난 7년간의 분노의 근원지를 비로소 찾아낸 것만 같아 보였죠. I'm not a freak. And I do have a mom. Don't be scared. 서로 죽은 줄만 알았던 모녀. You were a baby and now you're... 훌쩍 커버린 클로이가 대견하기만 한데 I thought you were dead. I'm not dead, Mom. You are. You tell your dad that he should move on, okay? 자신이 진정으로 원하는 것을 알게 된 어린 클로이는 아빠의 거짓말들을 용서할 수가 I 없었죠. saw Mom. 클로이에게 닥쳐진 세상은 그렇게 모든 게 다 아빠 때문인 것만 같았습니다. Dad anymore. Baby, I'm sorry. I hate you. I'm special. I can feel We're it. not special! Don't say that again, okay? I wish you would die. Someday they will kill me. You'll be on your own. And you'll regret saying that. I'm sorry, Daddy. 드디어 클로이는 할아버지가 준 약을 탄 음료수를 아빠에게 건넵니다. 하지만 아빠는 금세 알아차려버리고 아빠는 딸의 영악한 계략에 놀람과 분노가 뒤섞여 정신이 하나도 없었죠. How could you do this to me? 이미 꼬일 대로 꼬여버린 아빠와 딸의 오해, 그리고 초능력자들과 세상의 오해. 누가 죽든 끝을 보기 전엔 풀릴 기미가 보이지 않았습니다. Whoa! 드디어 where 클로이의 you going? 눈에서도 피가 흘러내리죠. Oh my God! 이대로 가다가 죽을 게 뻔한 일. What? 이때를 기다렸던 할아버지, 클로이에게 진짜 엄마를 찾으러 가자고 낚아채 버립니다. Now, showtime. 하지만 이 어려운 상황을 클로이에게 다 이해시키기엔 역부족이었죠. 클로이의 불안은 쌓여만 가고 결국 레이 요원과 이야기를 나누는 도중 달아나 버리게 My 되죠. mom is Nancy Reed. Her birthday is August 1st. Cut it out! I'm not a freak. Hey, come back here. You scared her. 모든 것을 엿들어버린 겁에 질린 주방 직원. Oh, no, it's cool. I didn't hear anything. 할아버지는 갑자기 볼펜을 빌려달라고 하더니 잠시 후
We gotta disappear. 클로이를 데리고 사라져버리는 할아버지. 눈에 피를 흘리며 뛰쳐나오는 남자. 두 사람을 놓친 What happens 레이오. when they find a special person like us? 할아버지는 죽어가는 딸을 살리고 싶었고 손녀에게 엄마를 찾아주고 싶었던 것인데 어린 소녀는 이 모든 상황이 도통 이해가 가질 않습니다. I don't understand. Well, you don't really have to understand. You're 7 years old, for Christ's sake. 아니 이해하고 싶지 않습니다. 하지만 한 가지만은 확실했죠. 낸시 아줌마네로 가면 갇혀 살지 않아도 된다는 것. 클로이는 이미 돈을 가지고 낸시 새엄마에게 가기로 마음먹었으니까요. Take me home! Get out of my goddamn 또다시 head! 강력하게 머리를 통제하는 클로이. Let me go! Let me down! Let me go! Let me go! 이제 클로이를 막을 사람은 아무도 없었죠. Ready. 클로이는 드디어 아빠를 설득해 그토록 연습했던 그 집 낸시 아줌마네로 들어가게 됩니다. $100짜리가 100개씩 세 묶음, 매달 약 3천만 원을 지불하는 대가로 클로이를 딸처럼 위장시켜 주기로 이미 약속이 되어 있었죠. I'm Eleanor Reed. I'm 7 and a half and I like baseball. Sweetie, are you hungry? My birthday's March 9th and I live at 726 Mill Street. That's where we live. 클로이는 신이 나서 마치 녹음된 기계처럼 평생을 외워왔던 그 집에 대한 내용을 촤알촤알 읊어대기 시작했습니다. 하지만 그들의 딸 하퍼가 너무 심하게 거부하자 낸시 아줌마는 거절을 하려 하죠. 그러나 돈이 급했던 아저씨. 클로이는 어떻게 해서든 이들의 가족이 되어야만 했습니다. Do you love me, Mom? You know what? I'm sorry. This is all. You love me. 단 한 자도 빠트림 없이, 단 한순간도 흔들림 없이 완벽하게 그들의 가족으로 비운이 되어 있는 7살 박이 아기 I'm my 소녀. dad, Steven. You like to fish, but you're not very good at it. 소녀의 되돌아가기 싫은 지난 7년간의 절박함은 가엾기보다는 그렇게 공포스러울 정도로 놀라웠습니다. Just keep the mic. Don't call cops. We'll be even. 자신이 조종당한 걸 경험한 낸시 아줌마는 공포로 완전히 질려버리고 상황은 더욱 악화돼버리고 말죠. Do that to people. Promise I'll listen to you. I won't go 다시 outside. 옷장 안에 갇혀버린 클로이. 아이가 사람들에게 해를 끼치지 못하도록 철저히 교육시켜왔던 아빠. 하지만 이제는 더 이상 통제할 수가 없는 상황으로 치닫고 있었습니다. 불쌍한 클로이를 위로하는 엄마. You're with me, right? 클로이에게 필요했던 건 바로 엄마의 사랑. 클로이는 엄마가 아직 죽지 않았다는 것을 깨닫게 되고 이제 엄마는 유령이 아닌 현실이라는 것을 점점 확실히 깨달아갑니다. 위기에 빠진 엄마를 구해야만 하는 클로이. 하지만 아빠는 뭣도 모르고 자신을 가두려고만 하고 Daddy, please! I'm sorry. Let me out! Let me out! Please let me out! This is for your own good. I'm trying to keep you safe. 바로 그때 못을 박으려는 전동 드라이버가 아빠의 목으로 향하는데 죽음의 순간 바로 그 한 발짝 문턱에서 간신히 멈춘 클로이의 괴력. 그 누구도 제어할 수 없는 이 강력하고 거대한 힘. 그제서야 아빠는 자신이 더 이상 딸의 능력을 숨길 수도 제어할 수도 없음을 깨닫게 됩니다. 만약 이 세상이 클로이에게 엄마를 빼앗아가지 않았더라면 어땠을까요? 만약 이 세상이 클로이의 능력을 두려워하거나 이용하지 않으려 했다면 어땠을까요? I don't want to hide anymore. 클로이는 자신을 깨닫기도 전에 너무나 모진 일을 많이 당해야만 했고 어두운 곳에서 고립된 채 갇혀 지내면서 더욱 삐뚤어져 버리게 된 것이죠. I won't go outside. 인류는 그렇게 스스로 자멸의 길을 선택해버렸던 것입니다. 하지만 클로이는 이제 더 이상 숨어 지내지 않을 것입니다. 인류를 위해 선하게 이타적으로 쓰일 수도 있었던 클로이의 거대한 능력은 이제 오직 클로이 자신과 클로이가 원하는 것들을 위해 사용되어질 것입니다. Anyone bothers us, we know how to make them stop.